their absence is really paining all of us, and it should not happen. I request you please take the responsibility of calling them during half-time to your chamber, the leader of the LOP, and request him for his presence along with other legislators. এটা ইগোর ব্যাপার না। এটাকে এখন রতন বাবু, please don't try to aggravate the situation. We want what? This is the discussion. Yesterday I didn't press conference কথা বলছেন। I didn't speak a word. All of a sudden, I took entry and I saw a press conference. No, that time. Please. No, Mr. Burman sir, that time you should advise them. Press conference. No. Please. আমি সিচুয়েশনটা জানেন না, সিচুয়েশন না জেনে কথা বলবেন না। অল জার্নালিস্ট আমি গেছি একটা আহ্বান করতে, গিয়ে দেখি প্রেস মিট। তখন ওনারা একজন এমএলএ বললেন, চেয়ার ছেড়ে দিয়ে আমাকে বললো বসতে। আমি 2-4 মিনিট বসে আমি চলে এসেছি। I didn't utter a single word. And he has got all legitimate right to call a press conference and say, narrate the incident, what has happened. আমি আপনার কাছে with folded hands. You are the customer of this house. I will appeal যে আপনি ডেকে আপনাকে রিকোয়েস্ট করুন, উনি সহ অন্যান্য এই যে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানটাকে কার্যকর ম্যাটেরিয়ালাইজ করার দায়িত্ব আপনার। It should not false. এটা একটা false throw হোক, এটা আমি চাই না। It's the responsibility when he has made an appeal. It is the responsibility of all of us. Yes, you can say you are acting as a mediator. Yes, I am acting as a mediator. But you have to take the initiative of pacifying them and urging them to take entry in the house. It is your responsibility. You are the customer of the house. Okay, the situation is exhibited. Okay, someone or the other is exhibiting the situation. Okay, fine. Please conclude. Please. Okay. Denying the Honorable Chief Minister. আমি একটা কথা বলি স্যার, উনি চিফ মিনিস্টার সেদিনকে he was kind enough to raise on his feet on that day itself, কিন্তু due to shouting and everyone was shouting, and probably he went unnoticed. Otherwise, had he said on that day itself, they would have been pacified. Unader absence is a failure of the government. Now you have to admit that. Now it's open by the media. Now it's open by the media. The chief minister called them, come and join and sit in the assembly. আপনি তো materialize করার দায়িত্ব আপনার। No. You are the customer of the house. You can't select who is responsible. You should tell them yesterday night when they are precipitated. Then you should please. Okay. You should not be. Honorable Speaker, sir. He also belongs to the opposition camp, but with a separate political identity. Why he is so much sympathetic towards the CPI people? No, not the CPI. We are at a loss. It is not the CPI. You also. This is the problem. No. This is your problem. Honorable member. You identify you also as CPI upon a time. I will identify them in how they are treated during our. I will identify them as माननीय अध्यक्ष महोदय बरमगाना एमएलए श्री रंजित देवबर्मानी स्टार्ट क्वेश्चन 90 नदी और छड़ा থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন বন্ধ করার জন্য বন দপ্তর থেকে এ পর্যন্ত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে উত্তর নদী ও ছড়া থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন বন্ধ করার জন্য বন দপ্তরের অন্তর্গত 19টি বন সুরক্ষা ইউনিট এবং 3টি বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ইউনিট প্রতিনিয়ত বিভিন্ন এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছে এবং অবৈধভাবে বালি উত্তোলনকারী মেশিন এবং গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে এবং তাদের কাছ থেকে আর্থিক জরিমানাও আদায় করা হচ্ছে বিগত 2 অর্থ বছরে অর্থাৎ 23-24 এবং 24-25 অর্থবর্ষে
মোট 43টি অবৈধ বালি তোলার মেশিন, 260টি বালি বহনকারী গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও বৈধ বালি উত্তোলনকারী মালিকদের সাথে নিয়মিত মিটিং ও সচেতনতামূলক আলোচনা করা হচ্ছে। প্রশ্ন 2, কতজন অবৈধ বালি উত্তোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কত আর্থিক জরিমানা সংগৃহীত হয়েছে? বিগত 2 অর্থ বছরে অবৈধ বালি উত্তোলনকারীদের এখন পর্যন্ত 16 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আর্থিক জরিমানা হিসেবে মোট 11,28,761 টাকা আদায় করা হয়েছে। সাপ্লিমেন্টারি স্যার। উনি আমার সাথে many a times he had discussion regarding this issue. I can only tell is, see, transfer is a policy. If we do not transfer the offices in regular basis, they create their own route. যে কোনো অফিসার যদি 4 বছর 3 বছর ধরে একটা জায়গায় বেশি সময় কাজ করে, সেখানে I'm not blaming it. I think the officers might feel bad about it, but it happens. আমাদের মনুষ্য জীবনে এটাই হয়, যখন আমরা একটা জায়গায় থাকি সেখানে মানুষের সাথে আমাদের পরিচয় পর্ব হয়, মানুষের খাতিরদারির কাছে আমরা অনেক সময় নত স্বীকার করতে হয় আমাদের। তো GAPMT is the department of Honorable CM, and আমার মনে হয় আমি আমার দপ্তরের থেকে অনেকগুলো প্রপোজাল দেব এখন। I have to give those proposals, and I'm sure with the help of Honorable CM I will be able to do some relocations of the officers who are working for longer time in a specific place. এবং আমার কাছেও কিছু কিছু খবর আছে যে সবাই সব মানসিকতা নিয়ে কাজ করছে এমন না, and without transfer I think all these problems what honorable members are raising in the house, probably this is not possible. But FPU কে শক্তিশালী করা, কিছু TSR এর সহযোগিতা পাওয়া, এবং with all these relocations of the offices, I'm sure in the next 6 months, 7 months of time, the department will be able to control all these problems raised by honorable members. Thank you. পরবর্তী প্রশ্ন হামজা কাহিতে, গত 1 বছর ধরে আমিও খুব চিন্তিত, এটা অস্বীকার করার কোনো বিষয় নেই। I am trying my level best যে যেখানে অবৈধভাবে এগুলো হচ্ছে এগুলো বন্ধ হোক। গতকালও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি লাঞ্চ টাইমে আবেদন জানিয়েছি। ফরেস্ট প্রোটেকশন ইউনিট FPU এখনো অত্যন্ত দুর্বল। আমার কাছে যা ম্যান পাওয়ার আছে মোস্ট অফ দেম আর 50+, যারা দৌড়াতে পারছে না, ফিজিক্যাল ফিটনেসের অভাব রয়েছে। যে বন্দুকগুলো আছে, বন্দুকেরও একটা সম্মান আছে। আমি দেখেছি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় বন্দুকের একটা সম্মান আছে। আমরা যে নিজেকে VIP বলি, বন্দুক নিয়ে যারা আমাদের সঙ্গে ডিউটি না করে VIPর কোনো মর্যাদা থাকবে না। ঠিক এমনি একইভাবে বন দপ্তরের কাছে যে বন্দুকগুলো আছে এটাকে মানুষ বেশি সম্মান দেয়, এবং দপ্তরের থেকে 50টি AK-47 রাইফেল কেনার জন্য হোম মিনিস্ট্রির কাছে আমি চিঠিও দিয়েছি যে 303 রাইফেলগুলো এটা রিপ্লেস করে AK-47 যেটা সম্মান পাওয়া যায় এ ধরনের বন্দুক FPUদের কাছে দেওয়ার জন্য, এবং 400 জন DSR প্রত্যেকটি DFOর কাছে 50 জন করে ইন 8 ডিস্ট্রিক্ট 5-8-40 বা 400 জন FPUকে জোরদার করতে পারবো। আমি জানি যে দেয়ার আর সো মেনি প্লেসেস, এবং আমি নিজেও ফোন করানোর সময় DFOদের বলি যে ওই জায়গায় এমন ঘটনা হচ্ছে। বাট দি স্যাডেস্ট পার্ট ইজ আমাদের পার্টিতে সেখানে পৌঁছানোর আগে তারা খবর পেয়ে যায়। তো তার জন্য বন দপ্তর আমরা গতবার মিটিং করে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রুপদের নিয়ে মিটিং করে আমি বলেছি যে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ করা যায় কিনা ফরেস্ট দপ্তরে,
যাদের কাজ থাকবে কোথায় এগুলো হচ্ছে, এবং একটা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এখানেই থাকবে আমাদের সঙ্গে হেডকোয়ার্টার্সে, সেখানকার লোকাল অফিসারদের না জানিয়ে এগুলোকে রেড করা হবে। সো নাও অল দিস ডিপেন্ডস, মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী যিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও, if he allows me to utilize the services of 400 TSR Jawans, please give me some time, I can assure the house, এই সমস্ত অবৈধকারী যারা কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে শক্তপোক্ত ব্যবস্থা নিয়ে। থ্যাংক ইউ। সাপ্লিমেন্টারি। অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের যে ইয়েটা খুব বেশি চলছে। আমরা সচরাচর বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে যখন যাই তখন রাস্তার পাশে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করাটা আমরা চোখে পড়ে। আমি আপনাকে বলবো, মনপুর সাব ডিভিশনে মনপুর রেঞ্জের অধীনে যে বরকাতাল থেকে আপনার ওই অবিচরের বাজার যে রাস্তা সোনাই নদীর উপর অন্তত কমপক্ষে 8টার মতন স্যার অবৈধভাবে বালু উত্তোলন হচ্ছে, ওইখানে ক্ষেত ভেঙে যাচ্ছে। ঠিক সেমনি যে মান্দাই রেঞ্জের অধীনেও স্যার প্রচুর অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। শুধু বালু উত্তোলন না স্যার, ইট বাতার জন্য এডিসি এলাকা থেকে মাটি ট্রাক প্রতিদিন বিভিন্ন রেঞ্জ এলাকা থেকে শত শত গাড়ি ইট বাতার জন্য মাটি কেটে আনা হচ্ছে। এইগুলি আরও জোরদার করা হোক। আমি আপনার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, এগুলি যাতে অবৈধভাবে যে বালু উত্তোলনটা, এটা আমাদের কৃষি জমিটা ভেঙে যাচ্ছে, কৃষি জমিগুলি ভেঙে যাচ্ছে স্যার। আর দ্বিতীয়ত হইল যেগুলি জমি থেকে মাটি নেওয়া হচ্ছে ইটবাতার জন্য, তার জন্য প্রচুর জমি ওইখানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একজন জমি বিক্রি করবে, অন্যজনের জমিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কৃষি কাজ করতে পারে না। তাই এই সারা ত্রিপুরাতে সঙ্গে খোয়াই এবং ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট এবং সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে যে অবৈধ বালু উত্তোলনটা স্যার, এটা আরও জোরদার করে বন্ধ করার জন্য আমি আপনার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ রইল। সব করা হচ্ছে কি না আমি জানি না, তবে রাবার উৎপাদন হয় গ্রাম অঞ্চলে, বিশেষ করে এডিসি এলাকায়। সুতরাং এখানে যদি কোন কোম্পানি বা কোন এজেন্সি যদি রাবার ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য যদি আছে, সেটা যদি এডিসি এলাকায় যেখানে রাবার খুব উৎপাদন হয়, যেমন আমার রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচুর রাবার হয়, সেখানকার রাবার শিট, স্ক্র্যাপ বা লেটেস্ট এগুলি বাইরে বিক্রি করতে হয়। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ করব, যদি বাইরে থেকে কোনো কোম্পানি যদি রাবার ইন্ডাস্ট্রি খোলার জন্য ত্রিপুরায় আছে, সেটা যেন এডিসি এলাকায় যেখানে রাবার উৎপাদন হয় সেখানে খোলার জন্য ওনারা যাতে তাদেরকে পরামর্শ দেন, সে অনুরোধটা রইল। ধন্যবাদ।